सारे सुनने वाले दोस्तों नूं GS स्टूडियो की तरफों सादिक भट्टी का मुहब्बतां भरिया सलाम। मैं सारे बजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जिहड़े मेरियां दास्तानां सुनते ने ते नाल फरमाइशां भी करते ने। मैं जनाब की खिदमत विच शाह बराम का चौथा हिस्सा पेश कर रहा। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों बजुर्गों साहबाना पसंद आएगा। ते गा के सुना रहा सादिक भट्टी बागमोड़ वाला, ते रिकॉर्ड कर रहे ने लाला जी, ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी साहब। शाह बराम का जिथों मैं तीसरा हिस्सा छड्डिया सी उत्थों ही मैं जनाब की खिदमत विच चौथा हिस्सा पेश कर रहा। ते वाकया इंज होया जदों शाह बराम हुसन बानो नूं कैद खाने विचों कढ के लै जांदा है, आ जिहड़े जिन परी मौका वेखदे पए सन वो डर के ते भज गए ते बादशाह को जाके उन्होंने दसदे ने असां हुसन बानो नूं एक खाकी आज़ाद करदा वेखिया है, वो नज़र नहीं आउंदा। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ खतरा महसूस किया। सादिक भट्टी पेश करता है ते लाला जी रिकॉर्ड करते ने शायर नज़ीर सुल्तानी की लिखता है। ये गल सुन के सरबरां नूं ते दिल विच खतरा आया, कहंदा ना जावे इत्थे ते ये नुकसान पुराया। इन्ने चिर नूं सनबानो ने भेज दिती एक गोली, जाके कहंदी बाप मेरे नूं ये गल दसो होली। दोवें आवन मां प्यो मेरे नाल आवन भाई, वरियां बादे दिल मेरे नूं खुशी रब विखाई। सुन के गल शाह परियां दा ते उतों तुर पियाई, नाल ओदे तुर पी गोली ओ बुड्ढी जी माई। हुस्न बानो दे कोला बैठे ते नाल प्यार बुलांदे, केड़ियां खुशियां मिलियां तेनू ते जेड़ियां नाल दिलां दे। अगों बोली हुस्न बानो ते मिल गई आज़ादी, शाह बराम आ मिलिया मैनू ते दिओ मुबारकबादी। हुस्न बानो दे मां प्यो ने कहा सी जे शाह बराम आ गया तेरी उहदे नाल शादी जरूर कर देंगे। क्योंकि हुस्न बानो की कहंदी है, अपना वादा पूरा करके ते करो मेरी हुण शादी। सारे शहर च व्याह मेरे दी कर दो हुण मनादी। एक रामत वेख के इस दी ते आवड़िया बिच बेड़े, खुल गए सारे बूहे जंदरे लाए संगल जेड़े। लाख करोड़ा खतरियां कोलों ते बच सलामत आया, शुक्र करा मैं रब सोने दा ते जिसने मेल कराया। हुस्न बानो की आंदी है ते शायर इत्थे की लिखदा है, आदम ज़ात वफा ना करदे ते एवें कहंदे सारे, जेड़ा मनदा नहीं इस गल नूं वेखे आन नज़ारे। हुस्न बानो अपने मां बाप ते सारे जमा परियां नूं कहंदी है, तुसीं कहंदे सी आदम ज़ात बेवफा हुंदा है, आ दसो हुण शाह बराम बेवफा है कि नहीं। ये लखां मुसीबतां दा मुकाबला करके हज़ारां मीलां दा सफ़र करके आया है कि नहीं, पर मैं इसे गल्लों बेवफा वां। तोदी वारी सज्जन नूं मैं मिल के ना आई, मैं तलाह ते गुसल करके आउंदी वेरी इहदे कोलों जस भी ना लई। बस इन्नी कु वफा कीती सी जदों मैं आई सां ते जिन्हां लोकां नूं शहर समझदा पता दस आई सां, शाह बराम ने उन्हां लोकां कोलों सब शहर दा पता पुछ के हज़ारां मीलां दा सफ़र करके
ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਸਾ, ਟੋਪੀ ਤੇ ਜੋੜਾ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਧੀਆਨੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਈਏ ਆਨ ਖਰਾਬੀ। ਵੇਖਾਂ ਜੇ ਕਰ ਦਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲਾਏ ਨੀ ਆਨ ਯਰਾਨੇ, ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਬਾਜੋ ਉਜਰ ਬਹਾਨੇ। ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਲਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖਾ ਯਾਰ ਬਖਾਲੀ। ਨਿਕਲ ਸ਼ਤਾਬੀ ਬਾਰ ਰਾਬੋਂ ਤੇ ਦੇ ਤੁਦਾਰ ਬਖਾਲੀ, ਲਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਬਖਾਲੀ। ਕੀ ਹੁਸਨ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਰਦਾ ਕਾਲਾ। ਵੇਖ ਸਾਂਬਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਈ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਿਸ਼ਤੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਬਿਸ਼ਤੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਉਧਰ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਿਗਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਵੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦਾ ਹਉ ਸੁਹਾਗਨ ਮੇਲਾ। ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਭਾਰਾ, ਚੜਿਓ ਜਦੋਂ ਛੇਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰਜਨ ਤਾਰਾ। ਤਰਸੇ ਪੈਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਕਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੰਘਦਾ ਵਕਤ ਭਾਰਾ। ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਬ ਖੁਦਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹਮਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਬਣਾਈ, ਕਿਆ ਖੂਬ ਬਣਾਈ।
सोना मुखड़ा दिता रब ने ते शाप राम जुआई शगन मना मनते गाउन पईयां ते सौ तरह दियां परियां हसन खेडन नाल खुशी दे ओ चावां नालों भरियां तिखे नैन हुस्न बानो दे ते बाग तलवारां तिखे बाग तलवारां तिखे पांदी सुरमा जा डकियां विच ओ शहर इत्थे की लिखे मोती हीरे लाजवारा ते बुक बुक कन्नी डाले नक्की कोका ते मत्थे बिंदी ते कन्ना दे विच वाले जेड़ा वेखे हुस्न परीदा ते ओही सदके जावे अगे वध वध देन सलामी ते नाले गुण पिया गावे शाप राम दा मेरो सारा ते जग मैली बड़िया वेशजादा हुस्न बानो नू ते रूप सुवाया चढ़िया सम चढ़ी तलवार हुस्न दी ते किसे भी ताप न पाया हुस्न बानो दा हुस्न यारो दी पट्टी वांग तुपाया हैन नार हुस्न दे दोवे ते एक सज्जे एक खब्बे एक सज्जे एक खब्बे केड़ा सोना दोआं विचों जी केड़ा यारो लब्बे दो पासे दरिया हुस्न दा ते प्यार ठाठा मारे हुस्न बानो दी शादी अंदर आए सब प्यारे ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਏ ਤੇ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਜੀ ਤੇ ਦਿਵਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ ਤੇ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਓ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਆਦਮਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।